سانحہ گل پلازا میں جام بحق مزید 3 افراد کی لاشوں کی شناخت کر لی گئی ہے۔ شناخت کی جانے والی لاشوں کی تعداد 11 ہو گئی ہے۔ لاشوں کی شناخت محمد شہروز، محمد رضوان اور مریم کے نام سے ہوئی ہے۔ دیگر جام بحق افراد میں کاشف، مصباح، عامر، فراز، فاروق، فرقان، محمد علی، تنویر شامل ہیں۔ شہروز، مریم اور رضوان کے اہل خانہ کی میتیں وصول کرنے کے لیے عیدی سردخانہ آمد۔ سانحہ میں اب تک 28 افراد جام بحق ہو چکے ہیں۔ 17 لاشیں ناقابل شناخت ہیں۔ 50 فیملیز کے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے نمونے بھی موصول ہو چکے ہیں۔ فائر آفیسر کے مطابق تہہ خانے کے اوپن ایریا کو سرچ کر لیا ہے، کوئی لاش نہیں ملی۔ تہہ خانے کا جو حصہ دبا ہوا ہے اس کی تلاش باقی ہے۔ عمارت کا دوسرا اور تیسرا فلور بھی کلیئر ہے۔ سانحہ گل پلازا کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقاتی کمیٹی نے کام شروع کر دیا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب رات کو گل پلازا پہنچے، کہا کہ ریسکیو آپریشن 70% مکمل کر لیا گیا، مزید لاشیں نہیں ملیں۔ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے عمارت کا جائزہ لیا ہے۔ لاشوں کی شناخت کا عمل جاری ہے، ابھی حتمی تعداد نہیں بتا سکتے۔ 81 افراد کے لاپتہ ہونے کی شکایات ملی ہیں۔ کراچی گل پلازا میں امدادی کام جاری ہے۔ تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے میں رابطہ کیا ہے جیو نیوز کے نمائندے قمر علی مسوئی سے۔ قمر، بتائے گا کہ اس وقت کیا تازہ ترین صورتحال، امدادی کام کہاں تک پہنچا ہے، مزید کوئی لاشیں ملی ہیں کیا؟ دیکھیں جی، میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ 70% تک مکمل کر لیا گیا ہے، اور مزید ان کا کہنا تھا کہ 30% ریسکیو آپریشن جو ہے وہ اس کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ سینئر فائر آفیسر ظفر خان کا یہ کہنا ہے کہ جو عمارت کا حصہ محفوظ ہے اس میں جو ہے وہ بیسمنٹ، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور جو ہے ان کی سرچنگ مکمل کر لی گئی ہے۔ وہاں پر کسی بھی مزید لاپتہ شخص جو ہے وہ نہیں ملا۔ اب جو عمارت کا حصہ گر گیا ہے اس میں جو ہے وہ سرچنگ کی جائے گی اور اس میں لاپتہ افراد کی تلاش کی جائے گی۔ صبح سے ہی یہاں پر مشینری نے کام شروع کر دیا ہے، ملبے کو جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ساتھ ساتھ ریسکیو ٹیمیں جو ہے وہ راستہ بنا رہی ہیں کہ جو حصہ گر گیا ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ مزید جائیں اور جو ہے وہ لاپتہ افراد کو تلاش کریں۔ فائر آفیسر کا یہ کہنا ہے کہ اب جو ہے وہ سارا فوکس اس گر جانے والے حصے پر جو ہے وہ ہے، اور یہ عقب میں یہ حصہ جو گر گیا تھا جو گل پلازا کی مسجد کے پاس، یہاں پر صبح سویرے ہی جو ہے وہ ریسکیو ٹیمیں اپنے کام میں لگ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایم اے جناح روڈ پر جو رمپا پلازا والی سائڈ ہے وہاں پر بھی ابھی جو ہے وہ ریسکیو اور سرچنگ کا جو عمل ہے وہ باقی ہے۔ فائر آفیسر ظفر خان کا یہ کہنا ہے کہ اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عقب سے جو ہے وہ ملبہ ہٹائیں، اس میں جو ہے وہ سرچنگ بھی کریں لاپتہ افراد کی، ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو عمارت کا حصہ مخدوش ہے لیکن وہ ابھی تک جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، وہ اپنی حالت میں ہے، اس میں اندر داخل ہونے کی کوشش کریں تاکہ جو ہے وہ لاپتہ افراد کی سرچنگ کی جائے۔ ڈی سی ساؤتھ کا یہ کہنا ہے کہ عمارت میں جو ہے وہ ایس پی سی اے کی جانب سے جیک لگانے کا بھی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ عمارت مخصوص ہے، جیک لگایا جا رہا ہے تاکہ ریسکیو آپریشن کے دوران جو ہے عمارت منہدم نہ ہو جائے۔ میئر کراچی نے رات گئے جو ہے یہاں پر وزٹ کیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ 70% ریسکیو آپریشن جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب کبھی شبہ یہ ہے کہ جو حصہ گر گیا ہے اور جو ایم اے جناح روڈ پر رمپا پلازا والی سائڈ ہے، لاپتہ افراد جو ہے وہ یہاں پر ہو سکتے ہیں، اور ان کی تلاش میں اب صبح سویرے ہی تیزی سے جو ہے وہ سرچ آپریشن کیا گیا ہے اور ملبہ جو ہے وہ ہٹایا جا رہا ہے۔ اب تک 28 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ 21 لاشوں کی جو ہے وہ شناخت نہیں ہوئی تھی، جن میں سے 3 کی جو ہے وہ رات گئے شناخت ہو چکی ہے، جس میں سے ایک کی شناخت شہروز کے، دوسرے کی جو ہے وہ رضوان کے نام سے ہوئی ہے، تیسری اس میں جو ہے وہ 15 سالہ لڑکی کی جو ہے وہ شناخت ہوئی ہے۔ پولیس کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جو شہروز ہے اس کے اہل خانہ رات کے عیدی صدقانے آئے تھے، انہوں نے تمام جو ہے وہ قانونی معاملات پورے کر لیے ہیں۔ اب صبح سویرے اپنی شہروز کی لاش جو ہے وہ عیدی صدقانے سے وصول کریں گے۔ رضوان کے اہل خانہ جو ہیں وہ پنجاب سے میت وصول کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ پولیس کا اس حوالے سے کہنا ہے 15 سالہ مریم کی خالہ میت وصول کرنے کے لیے آئی تھی، تو انہوں نے ان سے کہا کہ ان کے والد کو بھیجا جائے۔
میت جو ہے ان کے حوالے ہی کی جائے گی۔ تو ایک طرف جو ہے وہ جو ڈی این اے سیمپل لیے گئے تھے ان کے رزلٹ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، اور گل پلازا میں جو ہے وہ ریسکیو ٹیموں نے صبح سویرے ہی جو ہے وہ سرچنگ اور جو ملبہ اٹھانے کا کام ہے وہ بھی شروع کر دیا ہے۔ ڈی سی ساؤتھ نے رات کے یہاں پر میڈیا سے گفتگو کی تھی۔ گزشتہ روز جو ہے وہ یہاں سے 2 ڈمپر جو ملبہ اٹھا کے گئے تھے وہ لاپتہ ہو گئے تھے، تاحال ان کا کچھ جو ہے وہ پولیس جو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں کر سکی۔ ڈی سی ساؤتھ کا کہنا ہے کہ لاپتہ ہونے والے ڈمپر کی تلاش کی جا رہی ہے۔ سارا ملبہ جو ہے وہ گل پلازا سے اٹھانے کے بعد یہ ڈمپروں کے ذریعے پاک کالونی میں کے ایم سی گراؤنڈ منتقل کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ قمر علی مستوئی تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کراچی جاوید ابی کھوسو نے کہا ہے کہ متاثرین کی ایک ایک چیز ہمارے پاس امانت ہے۔ گزشتہ روز ملبے کے 2 ڈمپر غائب ہو گئے تھے، غائب ہو جانے والے ڈمپروں کا جلد پتہ لگا لیں گے۔ سب پہ ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز ہم جانے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ امانت ہے ہمارے پاس۔ اس امانت کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ دوسرا 3 ڈمپر نہیں تھے، 2 تھے، وہ بھی ہم قریب وہ بھی اس کی انکوائری چل رہی ہے، وہ بھی کہیں نہیں جائیں گے انشاءاللہ، وہ بھی ہم دیکھ لیں گے اس کی انکوائری چل رہی ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کراچی کے گل پلازا میں آگ کے بعد اس سے ملحقہ رمپا پلازا کو غیر محفوظ قرار دے دیا ہے۔ ایس پی سی اے کی جانب سے رمپا پلازا انتظامیہ اور دکان مالکان کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا کہنا ہے کہ گل پلازا کے ملبے کی وجہ سے رمپا پلازا کے ستون متاثر ہوئے ہیں۔ رمپا پلازا کے خطرناک حصے کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کسی بھی غیر اجازت شدہ سرگرمی پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ کراچی میں فائر سیفٹی آڈٹ رپورٹ پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت اور میئر کراچی آمنے سامنے آ گئے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ 2 سال پہلے آر جے مال واقعے کے بعد 600 سے زائد عمارتوں کا فائر سیفٹی آڈٹ کروایا تھا اور اس کی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو بھیجی تھی، جبکہ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ 2 سال سے وزیر اعلیٰ سندھ کو رپورٹ ہی نہیں ملی تھی اور انہیں پیر کے روز رپورٹ دی گئی ہے، جس پر وزیر اعلیٰ نے برہمی کا اظہار بھی کیا ہے۔ انکوائری ہو رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ کو یہ رپورٹ کیوں نہیں پہنچائی گئی۔ آر جے مال گلستان جوہر کا راشد مناز روڈ کا واقعہ ہوا تھا۔ ہم نے اس زمانے میں شہر کے اندر فائر سیفٹی آڈٹ کیا تھا، تقریباً کچھ 600 ساڑھے 600 بلڈنگز کا، جس کی رپورٹ ہم نے بھیجی تھی اور میں نے وزیر اعلیٰ سندھ کو وہ رپورٹ شیئر بھی کی کہ سر یہ رپورٹ ہم نے بھیجی تھی، اگر اس کے اوپر ہی ادارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں چیزیں آسان ہوگی۔ ہمارے یہاں انفورسمنٹ کا فقدان ہے، انفورسمنٹ نہیں ہو پاتی، جس کی جو جورسڈکشن ہے اس کو وہاں پر کام کرنا ہے نا۔ آج وزیر اعلیٰ صاحب کو یہی کہا گیا کہ سر ونس اینڈ فار آل ان چیزوں کو طے کر لیا جائے۔ جب تک ہم انفورسمنٹ کی طرف نہیں جائیں گے، سزائیں نہیں دیں گے لوگوں کو، تب تک جو ہے ہم ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے۔ وی ہیو ٹو میک شیور دیٹ وی امپاور دی ریلیونٹ اتھارٹیز کہ وہ صحیح طریقے سے ان چیزوں کو دیں اور ہم ان کو بیک کریں۔ وہ رپورٹ جو ہے، میں بھی اس میٹنگ میں تھا، وہ ابھی چیف منسٹر صاحب کو اس کی کاپی دی گئی، اس سے پہلے ان کو یہ رپورٹس نہیں بھیجی گئی، جس پہ وہ برہم بھی ہو رہے تھے کہ یہ اس طرح کی رپورٹس پہلے کیوں نہیں آئیں۔ جو حقیقت ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی بھی انکوائری ہو رہی ہے کہ ان کے پاس یہ کیوں نہیں پہنچائی گئی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے شہر بھر میں 3 روز میں فائر سیفٹی سسٹم نصب کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ ایس پی سی اے کے مطابق ادارے نے چیئرمین آباد کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا ہے۔ لکھا ہے کہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن نے جو فائر سیفٹی آڈٹ کیا اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ خط میں کہا گیا کہ جس بلڈر نے حفاظتی اقدامات نہیں کیے انہیں 3 دن کی مہلت دی گئی ہے۔ شہر کے مفاد میں ہے کہ فوراً یہ اقدامات کیے جائیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ منگل کے روز ضلع جنوبی اور ضلع شرقی کی 6 مختلف بلڈنگ کا فائر سیفٹی آڈٹ کیا گیا ہے۔ وہ تمام بلڈنگ مالکان سے درخواست کرتے ہیں کہ فائر سیفٹی کو یقینی بنائیں۔ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپر کے چیئرمین محمد حسن بخشی نے کہا ہے کہ 3 دنوں میں کراچی کی تمام عمارتوں میں فائر سیفٹی کے آلات نصب کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ آلات ہی دستیاب نہیں ہیں۔ فائر سیفٹی آڈٹ رپورٹ آج شام شیئر کی گئی ہے۔ رپورٹ میں جن عمارتوں کی نشاندہی کی گئی ان میں سے بہت سی عمارتیں 30 سے 35 سال پرانی ہیں۔ آباد کے اراکین نے 15 سے 20 سالوں میں جو عمارتیں بنائی ہیں ان میں سے بیشتر میں فائر سیفٹی کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ کنٹینیوس پروسیس ہے جو سالہ سال چلنا چاہیے۔ 3 دن میں اگر کراچی کی تمام بلڈنگوں کو کوئی بھی ادارہ کرنا بھی چاہے تو ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ فائر ایکوپمنٹ ہی اویلیبل نہیں ہے۔ رپورٹ شیئر کی گئی ہے، اس سے پہلے ہمیں شیئر نہیں کی گئی۔ اس میں بہت ساری بلڈنگیں 30 سال 40 سال 45 سال 25 سال پرانی ہیں۔
उस वक्त शायद फायर के वो लॉज भी अवेलेबल नहीं थे जितना आज बेहतर किताबों में वो मौजूद है। बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं अनफॉर्चुनेटली हमारे जैसे मुल्कों में, हमारे जैसे शहरों में। ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट खत्म करें। दुनिया में ये करप्शन खत्म ही ऐसे हुई है। ना हमारा लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइज होता है, ना हमारा अप्रूवल प्रोसेस होता है, ना हम थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कराने को तैयार हैं। हमारे जो मेंबर्स की पिछले 15-20 साल में बिल्डिंगें बनी हुई हैं उसमें बेशतर बिल्डिंगों में अच्छा कंप्लायंस है, बट इससे पहले भी जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं और अगर वो हमारे मेंबर हयात हैं, मैं आपके चैनल के थ्रू उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा। मैंने अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुपों पे ये डाल दिया है कि हमें फिल फॉर इस पे कंप्लायंस करना है। हमने एक तजवीज दी थी कि प्लीज ब्रिंग द बेस्ट मैन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एंड गिव हिम द मार्केट बेस्ड सैलरी और ट्रांसपेरेंसी से काम होने दें, ट्रांसपेरेंसी से काम करने दें, डिजिटलाइजेशन को प्रेस करें। आप कहें कि बेहतरीन पाकिस्तान का आदमी लाके यहाँ रखें और उसको मार्केट बेस्ड सैलरी आबाद देने को तैयार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का आज तमाम फायर सिस्टम्स का ऑडिट करवाने का ऐलान। कहा कि नए SOPs तैयार होंगे और फायर सेफ्टी सिस्टम्स को मजबूत किया जाएगा। सरकारी दफातर, अस्पताल, स्कूल हों या निजी इदारे, जहां शॉर्ट सर्किट का खदशा है वहां मुकम्मल जांच होगी ताकि आग के खतरात को बर वक्त रोका जा सके। जहाँ जहाँ शॉर्ट सर्किटिंग का डर है, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हों या वो कोई पब्लिक हॉस्पिटल्स हों, पब्लिक सेक्टर स्कूल्स हों या इवन जो प्राइवेट सेक्टर की इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, एक हमारा चेक जो है वो पूरा होना चाहिए कि कहीं फायर ये जो सेफ्टी मैकेनिज़म्स हैं और जो आपका जो शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से खुदा न खास्ता जहाँ आग लग जाती है तो वो उसको हम एड्रेस करें। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल बनाने का इरादा नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा को अपना काम जारी रखने देना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलाहियतों के हामी हैं, लेकिन ये अपनी मुकम्मल सलाहियत पर पूरा नहीं उतरा। ट्रंप की अपनी सदारत का 1 साल मुकम्मल होने पर वाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा कि ईरान की सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। ईरान 837 अफराद को फांसी देने वाला था। हमने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए बहुत बुरा दिन होगा। ईरान ने फांसियां ना देने का फैसला किया। एक बार फिर कहा कि उन्होंने पाक भारत जंग रुकवाई। पाक भारत जंग ना रुकती तो 10 से 20 मिलियन लोग मारे जाते। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आपने करोड़ों जानें बचाई। रहीम यार खान, राजनपुर और घोटकी पुलिस की जानिब से पंजाब और सिंध के कच्चे के इलाके में ग्रैंड ड्रोन ऑपरेशन किया जा रहा है। मज़ीद तफसील बताएंगे मलिक असलम। जी, रहीम यार खान और घोटकी के कच्चे के इलाके में रहीम यार खान और घोटकी पुलिस और राजन पुलिस की जानिब से मुश्तरका ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है। यहाँ पर नवाज़ाबाद के इलाके में मौजूद हैं इस वक्त RPO बहावलपुर गाजी सलाहुद्दीन। हम उनसे पूछते हैं कि ये इसमें कितनी पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है और किस तरीके से ऑपरेशन किया जा रहा है। ये एक जॉइंट ऑपरेशन है, सिंध पुलिस भी और पंजाब पुलिस कर रही है। कच्चा रोंती का इलाका, माचका, कच्चा रजवानी, इस साइड पे रहीम यार खान, राजनपुर डिस्ट्रिक्ट, कोटकी डिस्ट्रिक्ट और शिकारपुर साइड से, हर साइड से ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। एक जॉइंट ऑपरेशन है। मकसद इसका यही है कि कच्चे में जो जराइम पेशा अनासिर हैं उनको एलिमिनेट किया जाए, कच्चे को साफ़ किया जाए, वहाँ पे कानून की अमलदारी जो है उसको कायम किया जाए। और इसमें सिंध पुलिस भी और पंजाब पुलिस भी तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रही है। जी, यहाँ पर कच्चे के इलाके में जो ऑपरेशन जारी है और जुर्म की दुनिया जब तक नहीं छोड़ देते डाकू उस वक्त तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। ज़िला मन्नू में गंदम और आटे की कीमत में मुसलसल इजाफे की बड़ी वजह फ्लावर मिल्स की बंदिश है। KP हुकूमत का महकमा खुराक मिल्स को कोटा नहीं दे रहा, जिसकी वजह से लोग चक्की का आटा खरीद रहे हैं जो काफ़ी महंगा पड़ता है। मंजूरुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। जिला बन्नू में गंदम और आटे की कीमत में मुसलसल इजाफे की बड़ी वजह फ्लोर मिल्स की बंदिश है। सूबाई हुकूमत महकमा खुराक मिल्स को कोटा नहीं दे रही, लोग चक्की का आटा खरीदने पर मजबूर हैं जो काफी महंगा पड़ता है। सूबाई हुकूमत महकमा खुराक के पास वाफर मिकदार में गंदम गोदामों में पड़ी है जो खराब हो रही है और फ्लोर मिल्स को कोटा नहीं दिया जा रहा है। फ्लोर मिल्स बंदिश की बड़ी वजह है। एक आध जो मिल्स चल रहा है वो भी मार्केट से 30 से 40 बोरी खरीद कर चला रहे हैं, जिससे मजदूरों का खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह गंदम पड़ा हुआ है, वो गवर्नमेंट के पास था के और जो ना फास्को से भी गंदम ली हुई है वो भी जो ना पहुंच जाए तो फिर इंशाल्लाह वो खत्म हो जाएगा। गंदम डीलरों का कहना है कि हम पंजाब से ब्लैक में गंदम खरीद रहे हैं। आज भी 100 किलो की बोरी 3500 रुपए में फरोख्त हो रही है। आटे का मौजूदा रेट है तकरीबन 2700-2800 से लेकर 3000 तक। ये आम क्वालिटी का आटा है और जो स्पेशल फाइन है ये 3100-3200 तक बिकता है।
गंदम पर बैन सूबाई पाबंदी लगाई हुई है। सूबाई हुकूमत फौरी तौर पर नोटिस ले और फ्लोर मिल्स को कोटा दे ताकि गंदम और आटे के बहरान का खात्मा हो सके। गंदम डीलर और फ्लोर मिल्स मलकान का कहना है कि सूबाई हुकूमत महकमे खुराक के पास 27 लाख बोरी गंदम पड़ी है, जबकि वो हमें अपना कोटा नहीं दे रही। हम मार्केट से गंदम खरीद कर मिल चला रहे हैं, जिसकी वजह से आटे और गंदम का बहरान पैदा हो गया है। कैमरामैन अहमद बिलाल हारून के साथ मंजूरुद्दीन, जियो न्यूज़, बन्नू। हैदराबाद में 11वें अदबी मेले में अदीबों, दानिशवरों, शोरा, सहाफ़ियों, फ़नकारों और सियासतदानों ने शिरकत की और मुआशरती मसाइल पर अपनी आरा का इजहार किया। अली नईम की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद के निजी होटल में मुनक़िदा 2 रोज़ा हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल में इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, कंटेंट क्रिएशन और चैनल्स की तरजीहात समेत दीगर इशूज़ ज़ेरे बहस लाए गए। सीनियर सहाफ़ियों का कहना था कि टीवी और सोशल मीडिया पर पेश किया जाने वाला बयानिया माशरती रवैये का अक्कास है। वो देखेंगे उसी चीज़ को जहाँ लड़ाई हो रही होती है। तो हमारा मिजाज जो है वो बन ऐसा गया है कि जिसकी वजह से हमें फास्ट जर्नलिज्म पसंद है। अदबी मेले में बोली जाने वाली ज़बानों की बुनियाद पर तफरीक के मौजू के सेशन में शुरका का इत्तफाक राय था कि तमाम ज़बानें और सकाफ़त खूबसूरत होती हैं। ज़बान का फ़र्क कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन दिलों में फ़र्क पैदा हो तो फिर फासले पैदा होते हैं। ज़बानों का फ़र्क जो है ये कोई फ़र्क नहीं होता, जब दिलों में फ़र्क डाल दिए जाते हैं तो फिर फासले पैदा होते हैं। औरतें जो भी काम करती हैं वो फिर उसको खूबसूरती की हद तक ले जाके करती हैं। अगर हम ये कहें कि आजकल के ज़माने में कुछ नहीं हो रहा और औरत को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से या बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से दिखाया जा रहा है तो मैं इससे एग्री नहीं करूंगी। सीनियर सियासतदान फरहतुल्लाह बाबर की किताब शी वॉक्ड इनटू द फायर के हवाले से सेशन का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान की जमहूरियत का एक दूसरा पहलू है कि गैर मुल्क के दारुल खिलाफा में बैठकर पाकिस्तान में जमहूरियत को मैनिपुलेट करने के लिए वहां से अहकामात आते हैं। तारीख को देखें, तारीख को समझें और तारीख से सीखें। हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल में स्टूडेंट्स की जानिब से टैबलोज और ड्रामे पेश किए गए। जबकि मारूफ गुलकारों ने फन का मुजाहरा किया, जिस पर शुरका खूब महसूस हुए। कैमरामैन काजी शकील और अफजल खान के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज़ से कबल लाहौर के निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। मैचेस के टिकट्स की फ़रोख्त पहले ही से जारी है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 29 जनवरी से शुरू होगी। इससे पहले नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कज़ाफी स्टेडियम के दाखिली और खारजी रास्तों और अतराफ में सड़कों की कारपेटिंग कर दी गई है। ग्रीन बेल्ट में घास और पौधे भी लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैचेस 29 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी को लाहौर में खेले जाएंगे। सीरीज के टिकटों की ऑनलाइन और फिजिकल फरोख्त भी जारी है। मुल्तान में महकमा स्पोर्ट्स पंजाब के तहत पिंक गेम्स के लिए ख़वातीन खिलाड़ियों के ट्रायल्स हुए, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के तालिबात ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इस बारे में बताएंगे तफसील जौदत नदीम। जी, मुल्तान में पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से खेलता पंजाब पिंक गेम्स का इनेकाद किया जा रहा है। इन गेम्स का मकसद असल में ख़वातीन को आगे लाने था और यहाँ पे जो मुख्तलिफ जामियात से, कॉलेजेस से और स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबात हैं, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तकरीबन आज के दिन तकरीबन 500 से ज़ायद जो खिलाड़ी हैं उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और ट्रायल्स दिए। इन ट्रायल्स का मकसद बेसिकली मुल्तान डिवीज़न का जो 4 अज़ला हैं वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाली जो तालिबात हैं उनको आगे लाने का था। और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की जो 16 गेम्स हैं वो यहाँ पे की गई, जिनमें एथलेटिक्स शामिल थी, लॉन्ग जंप शामिल थी, चेस शामिल है, दीगर भी यहाँ पे गेम्स जो हैं वो की गई, जिनका बेसिक मकसद था कि ख़वातीन को आगे लाया जा सके और उनको पंजाब गेम्स के लिए तैयार किया जा सके। यहाँ पे जब हमने खिलाड़ियों से बात की तो उनकी जानिब से कहा गया कि पंजाब गेम्स के बाद उनका अल्टीमेट गोल है कि वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड लेकर आ सकें। और जो जोश है, जो वलवला है जो हमें नज़र आया यहाँ पर, वो बहुत दीदनी था। स्पेशली जो विहाड़ी से, खानेवाल से आने वाली ख़वातीन है, लोधरा से और मुल्तान डिवीज़न के जो अजला, जो छोटे गांव हैं, देहात हैं, वहाँ से आने वाली जो बच्चियां हैं, उन्होंने इस पर बहुत जोश व खरोश का इजहार किया। उनका कहना था कि हम मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं। जी, बहल सफाई का मुकर्रर वक्त ख़त्म होने के बावजूद सक्खर बैराज का ऑपरेटिंग सिस्टम बहाल नहीं किया जा सका। मज़ीद बताएंगे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, सक्खर बैराज की सालाना 15 रोजा भल सफाई जो कि 6 जनवरी से शुरू हुई थी और 20 जनवरी तक इसे मुकम्मल होना था, आज 21 जनवरी से सक्खर बैराज के ऑपरेटिंग सिस्टम को जो कि मुअत्तल है बहाल किया जाना था, अब बहाल नहीं किया जा सका है।
اور اس وقت بھی سکھا بیراج پہ سالانہ بل صفائی کا عمل جاری ہے۔ میں اپنے کیمرامین اسامہ طلعت سے کہوں گا کہ وہ اگر دکھا سکے، ہم اس وقت اپ اسٹریم پہ موجود ہیں۔ یہاں پہ ڈریجر کے ذریعے جو اپ اسٹریم میں پھنسی ہوئی مٹی اور ریت ہے اسے نکالنے کا کام جاری ہے۔ اسی طرح بیراج سے نکلنے والی 7 نہروں کے فرشوں سے بھی ڈی سلٹنگ کا کام تقریباً طور پہ مکمل کیا جا چکا ہے۔ بیراج حکام کا کہنا ہے کہ جو چائنیز کمپنی بیراج کے دروازوں کی تبدیلی کے ساتھ کیلتھر کنال اور دیگر کنالوں میں گیج بنانے کا کام کر رہی ہے، اور ان کی درخواست ہے کہ بیراج کے آپریٹنگ سسٹم کو مزید 3 سے 4 روز تک معطل رکھا جائے۔ تاہم اس حوالے سے فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ کتنے دن تک یہ آپریٹنگ سسٹم معطل رکھا جائے گا۔ اسی وجہ سے آج آپریٹنگ سسٹم بحال نہیں کیا جا سکا ہے، اور اس وقت بھی جو سکھا بیراج سے پانی ہے وہ ڈاؤن اسٹریم میں مکمل طور پہ چھوڑا جا رہا ہے، جبکہ جو بیراج سے نکلنے والی 7 نہریں ہیں ان میں بھی پانی کی فراہمی شروع نہیں کی جا سکی ہے۔ جی